Kufur деген söz Allah'ın жақсылығын мындай жаап қою деп bir ustazdan оқып кетті мақсат ұстаздар. Kufur деген söz özü Arap tilindeki manisi dıykan deydi. Dıykan var mı? Şol kufur oşu, kafir oşu. Böyle oldu hemen. Ertengdagi dıykanlar da olacak, kapırga çıkardı. Ne bastı da? Hazır korkup kaldık bir neyse söylegenden. Al kafir degen neme? Dıykan. Al yakfurum ne kılatken? Dandı жердин астына gömöt ko. Oşondan anan al dıykan oşonday dep atalınıp kalgan. Tildegi manisi. Al kufur neden aytılınıp kaldı? Oşol imandı jana kapırlık, dinsizlik jap keteti. İmandı jap salgan oşondan kapır degen. Misal üçün nafak degen nerse biz aytabız go janagı tunel. Nafak degen nerse özü negisi bat çıçkandan bir uyası aytılınat. Sebep bir teşkinden girip bir teşkinden çıkat eken da. O munafık degen ne sebepten munafık dep aytılınıp kaldı. Nafaktan alıngan. Sebep al çıçkandan uyası bir jerinden girip bir jerinden çıkıp ketken da. Munafık 200 degen ne dese, anın 2 eşigi var da, bir yaktan söylep, bir yaktan çıkıp keteberedi. Bir yaktan aytıp, bir yaktan çıkıp keteberedi. Adam 100'lü boluş gerek da, aytkan o sözü menen amalı birge boluş gerek. Söylegen sözü menen kılgan amalı bir boluş gerek. Uwadan menen, bergen uwadan menen kılgan amalın birge boluş gerek da. Bir söz sürüp, başka söz sürüp, şonun üçün munafık dep aytılgan, oşo nafaktan alıngan. Allahu alam. Allah razı olsun. Sura. Жана биздин чоң аталарыбыз капырай дечиле го. Ошол жакшы эмес. Ал ошол жана акыйкатты айтса, тиги укпаса, капырай десе керек, жаап жашырып атасың да. Эми ошол тилдик мааниси деп койсок дагы мүмкүн бирок алар ошол капыр дегендей эле жиналгыр капыр деп эле бар бизде. Кинолордон көрүп каласыңар, китептерден капыр деген эме ошол жакшы эмес ошочу. Ошон үчүн башың өскүр, аман болгур, балаң көбөйсүн, бай болгур деп урушкан жакшы болот да. Ошентип Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Emne sebepten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummi dep aytılıngan deydi. Ummi degen nerse жазганды, окуганды билбегенди Arap tilinde ummi deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жазганды, окуганды bilbegen. Emne sebepten Peygamberimiz жазганды, okugandı bilgen emez. Bizde hazır adamların arasında okugan, bilimdүү, диплому көптөр эмне кадыр барктуу болот, туурабы? Bir окуган 9'u бүткөн менен университети бүткөн академик же болбосо дипломалар жогору бааланат да. Жада калса бир столго отура албайт. Адамдардын арасында кадыр барктуу бир билимдүүлөр. Аллах Таала өзү деле Кур'анда айтат. La yastawi allazina ya'lamun vallazina la ya'lamun. Bilgenler менен билбегендер бирдей эмес деп Аллах Таала деле айтып атат. Бирок эмне себептен ошол билимдүүлүк, илим менен сыпатталган адам баалуу болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол илимди берген жок. Аллах Таала кадыр эле го. Ошону жазганды, окуганды билдирип койгондугу. Бирок Аллах Тааланын өзүнүн хикматы бар. Эмне себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды умми, илимсиз кылып койду. Жазганды да, окуганды да билбейт. Себеби Allah Taala ошондой insandan dünya yüzüne ilim bergen, tarbiya bergen ulu insandı çıkardı. Sizler kitaptan oku ilimdi olsunlar, Allah Taala Peygamberimiz ilimdi kıldı da. Andan dağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin kadırın götörүү üçün kıldı. Emnege, eğer de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini alıp gelgende adamlar emne deydiler, bu kitapti жазганды, okuganды bilgen bolsa, bu Yunan, Gretsiyadan başka jaklardan filosofiyalarını alıp bizim başımız ortada. Bu kitap okugan neme de, bu şumşuk bir yerden bir nerseni okup alıp bizge aytып атат demek. Ошон үчүн жок, бул Аллах Тааладан тарабынан келип аткан дин. Бул окуганды, жазганды билбейт. Буга маалымат, илим Жебирейил аркылуу гана келет. Анан ошондон дүйнөгө илим таркатты. Дүйнөгө адамдарга тарбияны үйрөттү, илимди үйрөттү, тамагыңды үйрөттү. Ошон үчүн не буисту ли утаммима макаримал ахлак. Men adamdardın kulk münözün toluktoo üçün akırkı çekke жеткизүү üçün жиберилдим дейт. Эчтеген окубаган адам азыр илимсиз деп эсептелинет бизде. Ал пайгамбарыбызга Аллах Таала илим берген. Өзүнүн ladun deyip iliminden. Emne sebepten ummi деп аталып калды. Ummi деген нерсе өзүм не?
деген нерсе көбүнчө арабтардын китеп сабаты жокторду умми деп атап коюшат. Себеби уммату бул жерде умми дегенден умматул араб. Арабтар өзү жалпысынан эле китеп кат тааныган эмес, жатташкан алар. Ошон үчүн канчалык адамдарда жаттоого алек болгон болсо, жазууга эмес, жаттоо күчтүү болот экен. Билесиңерби, мен ислам институтуна окуймун деп Жалал Абадтан келген 99-2000-жылы келгенде бизде мындай телефон жок эле, домашний телефондор болот эле. Мен 100гө жакын номерди жатка билет элем. Анан өзүмө ушунчалык неме кылат элем, бирөө менен бир жерде барып калганда номериң канча, байланышабыз, ал номерин айтсам болупту деп кетип калчумун. Анан тиги жаман көрүп калчу да, номеримди жөн эле сурап кой, жазып алган жок деп. Ошо бир айтканда жаттачым. Бир айтканда жаттачым. Кудайга тооба кылдым. Азыр телефон чыккандан кийин азыр аялым телефонун жатка билбейм да. Канчанчы жыл үйлөндүң десе билбейм. Жок, балдарымдын канчанчы жыл төрөлгөндөрүн билбейм, чын айтайын. Себеби канчалык бизге жазуу нерсеси, мындай алат кагаз, китеп мындайлар болуп баштагандан кийин адамдар жаттоого көңүл бурбай калат экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын хадистерин эмне үчүн сахабалар кыйын жаттаган, укканда жатташкан. Себеби ошого тажрыйба кылып жазганды билбейт да арабтар. Бардыгын жатташкан да. Ошон үчүн алардын жаттоосу күчтүү болгон. Анан Имам Бухаридин жаттоосу укмуш болгон экен. Азыр биз каякта эми ал мезгилде ошондой болгон, жаттагандар күчтүү болгон. Аны азыр биз эмне болгон? Илгери деле калькулятор жок мезгилде бардыгы таблица Пифагордун таблицасын жаттап эсеп чыгарат элек го. Азыр Пифагордун таблицасын жаттаган окуучуну азыр эле табасыз. Бардыгы телефондогу эмне менен? Калькулятор. Анан мен ортончу балам ошол жаттап жеңем жаттатып койтуптур да. Анан кийин мектепке келсе, бир дагы бала Пифагордун таблицасын билбейт экен мектептечи. Бир менин балам билет экен. Баарын так чыгарат экен. Таң калат экен, азыркы мезгилде Пифагордун таблицасын жаттагандар бар экен депчи. Бардыгы телефонго, башка нерсеге көнүп алган. Эми ошо арабтын коому, араб элдери умми жазышты билбегендиктен не ошондой деп аталып калган. Андан дагы умми дегенден максаты умга ниспат дейт. Биринчиси умматы арабка. Араб үммөтүнө ниспат. Умми деген нерсе араб үммөтүнө ниспат кылып, араб үммөтү илимсиз жазганды билбейт, ошон үчүн пайгамбарыбыз умми деп аталынган дейт. Экинчиси, я Алла, умга барган дейт, эне дегенге. Эне дегенди арабча дейт. Деген нерсе, умми десе сен энеден жаңы төрөлгөндө адамдар эчтекени билбей төрөлөт го, эчтекени билбейт. Ошондого ошол энеге ниспат кылынган дейт. Энеден жаңы төрөлгөндө жазганды, окуганды билбейт деп. Бул ушул маалыматтарды Музилул хафа ан алфази шифа деген имам Абул Аббас Тақуиддин Шумунни ал-Ханафи деген бир алым бар. Ошол имам Калды Ияттын Шифа деген китебине таалик жазганда ушул маселени айткан эсиме келди. Аллах разы болсун. Блогерлердин тапкан акчасы адалбы дейт. Блогер деген нерсе азыркы жаңы илим, жаңы акча таба турган жол болду. Ал илимдүүсү да, илимсизи да бирдей ага. Ким аракети бар болсо эле блогер болуп, не бирөө тансага түшүп деле блогер болуп кетет, бирөөсү минтип деле блогер болуп кетет. Миллион адам, бирөөсү мынткен боюнча блогер болуп кетет туурабы? Кашын көтөрүп мынткен боюнча миллион адам көрүп атат, ошо менен акча таап атышат. Эми ошол акчалар адал эмеспи дейт. Эми блогерликтин дагы бир жакшы жактары бар. Адамдарга тарбия, таалим берген, бирөөлөрдөн интервью алган, бирөөлөргө жакшы маалыматтарды берген дагы ошондой нерселер бар. Бирөөлөрдүн убактысын жөн эле себепсиз алып, анан ошонун себеби менен TikToктон башка жактан азыр TikTok жабылып да жакшы болду окшойт. Ошолордон улам тапкан акчалары дагы бир ошол кылган амалына карайт. Эгерде ошол блогер болуп жакшы нерсени таркатып аткан болсо, сабактарды кылып, устаздардын сабактарын башка жактарга таркатып, группаларды ачып блогерлик кылып аткан болсо, анда ал ошол тапкан акчасы бир
таза деп айтабыз да. Ана ошондой эле азыр машина саткандар бар, бирөөлөргө жеңилдик кылып маселелерди сүрөттөрүн тартып жөнөтүп, адамдарга жеңилдик кылып машина кээ бир усталар өзлөрүнүн иштерин тартып киргизет. Инстаграмдан башка жерден ишин көрөсүн дагы, анан эмне кыласың? Ошону тандайсың. Бир чети ушул жактардан болсо, жөндөн жөн эле кээ биркилер бийлеп, кээ биркилер кыздар жан башын көргөзүп деле блогер болуп аткандар бар. Канчалык арык, анан ошо жан башы чоңдордун просмотру көп болот экен. Биз эркектер ошону карайт экен да. Анан бирөө айтат: "Мени мектепте окуп жүргөндө эжекем сен эчтеке билбейсиң, сен адам болбодуң, сен такыр адам болбойсуң" дегенден кийин блогер болуп кеттим эле. Азыр ошо эжекем мага лайк басып атат дейт. Блогер болуп кеткенден кийин ошо эжекеси азыр лайк басып атат экен ошогочу. Жакшы кылып атасың депчи. Эми ошол блогерликтин дагы ошол элибизге, жерибизге, элибиздин мамлекетибизге пайда алып келе турган болсо, ошо пайданы жанагындай жан башын кыймылдаткандарга Кудайым өзү туура жолго салган болсун. Анан таксырлар неме? Жазуу түрүндө берсеңер жакшы болот. Себеби биз жерде мен үн менен неме алганда окуй албайм. Ассаламу алейкум. Мен үйлөнөйүн деп жаттым эле, тандоодо турам. Жубай тандоо боюнча. Биринчи варианты кыз намаз окубайт, бирок кулук мүнөзү адеби эң сонун. Адамдын көңүлүн карап турат, күлүп жайнап. Экинчи варианттагы кыз намаз окуйт, Куран дагы окуйт, бирок кулук мүнөзү жагынан биринчи вариантка кызга жетпейт дейт. Бирок экөөнө тең көңүл бар дейт. Сырттан эле кандай кылсам устаз, намаз окуганга карасамбы же кулук мүнөзү жакшысына карасамбы устаз билбей жатам дейт. Өзү негизи тескери болуп калды да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял тандаарда эмне? Диндарды тандагын, бактылуу жашайсың деген да. Диндарды тандаса адамдар бактылуу болушу керек. Бирок азыр диндар болуп сырты көрүнгөнү менен чышы жалтырак, ичи калтырактар чыгып атат бизден. Мага кече сабактан кийин өткөнкү сабагыбызда бир тууганыбыз келди. Намаз окуйт, башка кылат, бирок ата эне менен мамилеси начар дейт. Андан мурда нарындан бирөө чалды. Мен азыр Россияда жүрөм, аялым исламскийде окуган дейт. Бирок ата энеме жакшы мамиле кылбай, мага жакшы мамиле кылбай. Ушундайлар бар. Эми ошол жоолук салынгандай намаз окугандан кийин эмне кылыш керек? Ошого татыктуу болуш керек. Бул аманат. Башыңа топу кийип, эгиңе сакал койгондон кийин ошонун аманаты бар. Анан кээ бир телевизордон да көрүп калып атабыз. Аксакалдар, чалдар сакалы менен бийлеп аткандарды көрүп калып атабыз. Жоолукчандар тамеки чеккенди көрүп атабыз. Эми адамдардын арасында ар кандай нерсе бар. Бирок сен ушул мусулмандардын образына кирдиңби? Демек аманат мойнуңа жүктөлдү. Бир аз аманатка кыянатчылык кылбагын. Мен бир айттым эле. Бир жерде отуруп калдык, бир интеллигенттер менен. Мен эжем, министр эжемдин үйүндө. Мурдагы каржы министри. Ошонун үйүндө отуруп калдык эле. Анын өзүнүн адамдары келип туруп, молдеке деп анан сүйлөп калып анан айтат. Силер да мындай кыласыңар, андай кыласыңар дедилер. Анан мен айттым. Ооба. Ал менин катачылыгым, мусулмандардын катачылыгы, бирок исламда катачылык жок деп баягы жаттап алган сөзүбүз бар го. Ошону айтсак, ал айтты да, менин жүрөгүмө аябай оор тийген сөз ошо болду. Мүмкүн ошондой исламда кемчилдик жок, бирок исламды биз силер аркылуу көрүп атпайбызбы деди. Силер бизге исламдын көлөкөсүңөр деди. Силер начар болсоңор, биз исламды ошондой деп билебиз. Биз каяктан билели исламды деди. Биз исламды окуй албайбыз. Силердин кылыгыңардан, силердин сүйлөгөнүңөрдөн, силердин кылган ишиңерден биз исламды таанып атабыз. Биз исламды башка таанып биле турган жолубуз жок, силерден билип атабыз деди. Чындыгында ошол исламды, туура исламда эч кандай кемчилдик жок, ага 100% кепилдик. Биз мусулмандар, бирок ошол исламды чагылдырып аткан бизбиз да. Ошон үчүн исламды чагылдырганда, ошол жоолук салынганда, намаз окуганда эмне болушубуз керек? Исламга топ келе турган болуш керек. Эми бул жерде тандоо сизде. Кулук мүнөзү жакшы эле боло турган болсо, иншалла намаз окуп кетет.
кулк мүнөзү жакшы, ынсаптуу, ыймандуу боло турган болсо, иншалла тез эле жакшы сөз сүйлөсөңүз, намазды үйрөтсөңүз, бир аз чубак ажынын сабактарын угушсаңыз тез эле намаз окуйт. Себеби аял киши дайыма күйөөсүнүн дининде болот. Күйөөсү жакшы болсо жакшы болот, күйөөсү кыйкырчаак болсо аял да кыйкырчаак болот, күйөөсү берешен болсо аял да берешен болот, күйөөсү үйдө тазалыкты талап кылбаса аялдын үйү да таза болбойт. Ошон үчүн ошол мен эми эки кыз капа болбосун, эми ошол баягы адеп ахлагын жакшыраагын тандай бериш керек. Себеби аны исламга келип калуусу жакшы болот. Бирок баягы сырты жалтырак, ичи чирип калган намаз окуганды алсаң, мүмкүн кийин жанагы айткан окуялардай болуп адамдар запкы чегип калышы мүмкүн. Ошон үчүн аалымдар, илгерки аалымдар айткан экен, биз 1 жыл илим алдык, 10 жыл адепти үйрөндүк деген экен. Адепсиз илимдүү бул мөмөсүз жок дарак дейт. Канчалык мөмөдө даракта мөмө көп болсо, ал энке ийилет. Теректе эч нерсе жок, мынтип соксоюп турат. Ошого биздин адеп ахлагыбыз эң негизги нерсе. Ошо адеп ахлагыбыз менен анан ыймандуу, инсаптуу болсок, иншалла баары жакшы болот, Кудайым буйрса. Эми истихара окуп, андан кийинки сурасын истихара мен айтып койсом, анда менден эмне сурап атат? Аны истихара окуганды билет. Болгону менин пикирим сурап атат да. Ассаламу алейкум устаз, менин жолдошум жакшы адам, бирок наша чегет. Достору, кошуна балдар баары чегет, чогулуп алып. Зыянын өкүмүн айтып, эскертип коюңузчу наша чеккендерге дейт. Аялдан суроо келиптир. Биринчи түз эфирден келген го. Наша шариятыбызда арам деп эсептелинет. Наша арактай эле арам. Тахриж кылынат. Эмне? Юхаммир. Адамдын акылын алган нерсе арам деп айтылат да. Адамдын акылын, ошо эң улуу нерсе адамдын акылы да. Айвандан айырмаң бул акылың менен, болбосо кашка уйдан айырмаң жок. Ошол Кудай берген акылды наша менен, тамеки менен, арак менен булгабаш керек. Анын күнөөсү чоң. Эми аны капыр болуп кетти деп айтпайбыз, бирок бул дүйнөдө жана акыретте уттурган инсан болот ал. Бул дүйнөдө да кор болот. Нашанын аркасынан жүрөт, тапканын сатат, уурдайт, ушундай жаман жолдо болот. Бул арам нерседен алыс болсун. Мына гүлдөй болгон аялыңыз бар экен, ошол аялыңызга ошол достордон алыстап, эгерде ошол достор жаман боло турган болсо, ал достордун жамаатынан эмне кылыш керек? Качыш керек, чыгыш керек. Менин балам бир аз таасирленип баштады, бул жерде мектептеги балдардан нарынга жөнөттүм. Чөйрөсүн өзгөртүпчү. Достору бир аз жакшы эмес достор менен достошкон экен. Эмне кылдык? Эми балам мындай, эми жашта. Анан биз мынтип сыртта жүрөбүз. Балдар кээде каралбай калганда убакыт болуп калат, кээде сыртка чыгат билбей калабыз. Анан карап көрсөм, ошол неме. Дароо чөйрөсүн өзгөртүп нарынга жөнөттүм. Бар медресе ошол жака барып оку. Демек, бул адам өзү оңолууну каалаган болсо чөйрөсүн өзгөртүш керек, а? Жаман достордон. Ярубат баттар буат азмарибат деп илгери фарси шеерлерде келет. Жаман дос чаар жыландан дагы жаман. Аллаху акбар. Ал чаар жылан эмне кылат? Чагат, сени өлтүрөт. Жаман дос ал сага убактылуу гана дос. Сенден ошол нашага акча чыгып аткан үчүн дос болот. Эгер чыныгы дос болсо, сени Аллахты эскертип, анан пайгамбарыбыз акыретти эскертип, ошо жаман нерседен кайтпак сени менен кошо. Тамеки, сигарет, жанагы наша чекпестен. Аллахым баарыбызга туура жол, хидаят берген болсун. Ассаламу алейкум, дамла. Сапарга чыкканда ниетибиз 15 күндөн көп болсо, жолдогу намаздар касыр болобу дейт. Жок, таксырым. Касыр намаздын маселеси мындай. Качан касыр окулунат? Жашаган жериңиздин буниандет үйлөрүнөн бурулуп чыкканыңызда касыр окуп баштайсыз. Ал 15 күн кайсыл жерге барып конгондон кийин, ошол конгон жериңизде 15 күн жана андан көп туруу ниет кылсаңыз, ал жерде толук окуйсуз, болсо касыр окуйсуз. Ал эми жолдо, сапарда касыр кылуу, мисалы үчүн айтат, мен Жалал-Абадка барып 15 күн турам десеңиз, азыр могул жана Бишкектин чек арасынан чыккандан кийин касыр окуп баштайсыз. Ошо сиз жашаган жердин
чегарасынан. Мисалы үчүн, токмок жакка кетип атсаңыз, токмок бүттү дейт, кант бүттү дейт, келип атпайбы? Ошол бүткөн жерлер, демек сен өзүң жашаган орундан чыктың деген сөз. Ошолдон нары чыккандан кийин касыр кылып окуйт. Касыр кылып окуу бул эмне? Масафа, аралык менен окулунат. Кандай? Негизи китептерибизде 90 километр муътамат ушул. Бирок азыр алымдар кеңеши 120 километр деп койду, бирок адамдарга оорчулук келет. Бирок оорчулук келсе дагы муфтиятты ошо алымдар кеңешин кармаганга милдеттүүбүз. Биздин оорчулугубуз ошолор жооп берет. Негизи 90 километрден адамдар касыр кылып неме намаз окуп баштаса болот. Мисалы үчүн аралык, сен сапар кыла турган жердин аралыгы. Ошол аралыкка сапарга чыгып атса болду, сенин үйүңдүн чегинен чыккандан кийин анан намазыңды касыр кылып окуйсуң, сүннөттөр толук окулунат. Азыр ушундай сөз аябай тарап атат. Сүннөт, сапарда сүннөттү окубаш сүннөт деп айтып аткандар болот, жок таксырларым. Сапарда сүннөт толук бойдон окулунат. Эмнеге? Себеби пайгамбарыбыз сүннөт кылынган амал кыскартылган жок. Bizde delil yok. Allah Teala gana 4 reketlikte 2 reket okugula dedi. Sünnetleri aytkan yok. Demek asl yapqa ala aslihi. Burada tolu okutgamız sünnet okuy veririz. Kaçan bizge sünnetlerde okuya ile koygula dese anan okuya koyatırek. Anday delil yok bizde. Biroq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saparga çıkkanda sünnetlerde uluğu da okugan. Uluğu da okusanız bulu verir. Bir gana bağımdattın sünnetin anan vitir vacipti gana düşüp жерде окушуңуз керек, калган сүннөттөрдүн баардыгын улооңузда, машинеде, самолетто, поездда, бардык нерседе окуй берсеңиз болот. Отуруп, парызды гана түшүп окуш керек болот. Ошого сүннөттөр калбайт. Себеби сүннөтү муаккада бекемделген сүннөт бул намаздан кийинки сүннөттөр. Биз ушу менен пайгамбарыбызды сүйгөндүгүбүздү далилдей турган бирден бир нерсе ушу. Андан башка эмне менен пайгамбарды жакшы көрөм деп далилдей аласыз? Айтыңызчы. Сакалыңыз мененби? Sakal bul sünnet-i zavait en tömönkü sünnetlerden. Sünnet-i muakkede en bekem. Oşa aytası ya Rasulullah sen maga namazdan keyin bekemdirген sünnetlerni kaltırbay okudum bana. Senin jakşı görgöndüktön, senin jolуңду кармап, men sünnetlerdi kaltırbay okudum dep. Oşo Allah Taala'nın aslında, eten peygamberin aslında bir uyalbay bara turgan amalыбыз өзү oşo. Andan başka kayсы sünnet бар? Tarawih okuyubuz. Аны да талашып атса 8 okuyubuz, 20 okuyabыз деп. Дагы эмне бар? Болду, ошол эле бир кичине эле сүннөттөрүбүз бар, пайгамбарыбыздын сүйгөндүгүбүздү айта турган салаваттар бар. Салаватты көп айтсаң да бидатчысын деп атат, маулид кылып атсаң да бидатчысын деп атат. Ошондо эч нерсебизде калбай калды. Ошо азыр эле амалдарыбыз. Ошон үчүн сүннөттөр сапарда калбайт. Китептерибиз ушундай деп келет. Эми кыйынчылык болуп калса, шашылыш болуп калса, ал экинчи маселе. Ооба, шашылыш болуп калса сүннөттөр таштай бер. Себеби шашылыш болуп атсаң, шаардын ичинде сапар менен шаардын ичинде деле. Шаардын ичинде ушул жерде жашап атып жетишпей калып атасың, сүннөттөрүң калып кетиши мүмкүн. Парыздарды калтырбай окуш керек. Эми ал пайгамбарыбыз сапарда мындай болот. Эми сапарда кыйынчылык болуп атса макул окуй, бирок мүмкүнчүлүгүң болсо, самолетте отурасың, даратың бар, же болбосо машинеде кетип атасың, даратың окуй бер. Ал жерге тамак ичкени түшөсүң, обедте, сапар кылып атканда. Тамакка түшөсүң дагы, мубах болгон тамакка түшөсүң дагы, сүннөт болгон намазды окубайсыңбы? Тамак мубах, тамак жеш мубах. Болгону өлбөгөнчө жеш парыз. Калганы мубах, биз тоюп жеп атпайбыз, курсактар чыккычаңды. Ал арамга өтүп кетип атат. Эми ошо сапарда мубах болгон тамак үчүн токтойбуз дагы, сүннөт үчүн токтобойбузбу? Бирөө айтат, мен таксиге чыкканымда таксилер ошо намаздарды окубай кыйналып атабыз, парыздарды тиги немеде окуп калса машинеде окусак болот. Жок. Таксиге чыгып атканда шарт кой. Мен 5 маал намазын экөөсүн гана жолдо окуйм. Асырды окуп чыксаң, шам менен куптанды гана жолдо окуйсуң да. Мүмкүн куптанга үйүңө жетип барып каласың. 5 мүнөт токтоп коесуң. Сен даратканага кирип чыксаңды мен эмне кылам? Намазымды окуп чыгам деп шарт коюп коюш керек таксиге. Таксисттер дагы ошо жан талашып, нары барып тыштап, бери качып, бери тыштап, нары качып, уйкудан калып, авария болбой, ошо кичине эс алып, белин жазып, адамдар аркасына 4-төн отургузуп алат, 3 адам отура турган жерге. Ошол түшүп белин жазгычаңды намазын окуп алса болот, Ошентип шарт коюп, намаздарга бекем болуш керек. Эгер жок, мен окубайм, андай неме чыкпай башка таксиге чыгыш керек ушу.
жана аураты ачык кийимдерди сатса болобу? Мисалы киндиги ачык аялдарга жана кыска мини юбка сыяктуу кийимдерди. Ханафи мазхабта эреже бар. Фе'лу фаилин мухтар деген. Ал дегенде ар бир адам өзү ыктыяр кылып кылган амалына жооп берет. Аракты өзүңүз сатып алып ыктыяр кылып ичсеңиз, арак ичкениңизге жооп бересиз. Бирөө сизди мойнуңузга карып, оозуңузга бутылка менен арак койсо жооп бербейсиз. Орозодо өзүңүз жеп, оозуңузду ачып алган болсо жооп бересиз. Бирөө оозун ачасын деп мектепте союз мезгилинде ушундай болгон. Оозуң ачырган болсо күнөөкөр болбойсуң. Ошондой маселе. Биз өзүң ыктыярдуу бир амалды кылсаң ошого жооп бересиң. Эми жанагы ачык кийимдерди сатканда. Бизде азыр мусулмандар бар, мусулман эместери бар. Үйүнө кийиш мүмкүн, үйүнө киет аны. Күйөөсүнө киет. Сиз сата бересиз. Андай боло турган болсо тиги аялдардын ич кийимин вообще сатканга болбойт да. Эркектердин ич кийимин сатканга деле болбойт да. Ал киндиги ачык кийле турган джинсы аялдардын кийимдерин сен сата бересиң. Себеби заты, ал сатылып аткан нерсе өзү арам эмес. Ал качан бир денеге кийилгенде арам болот. Сиз мисалы үчүн аялдардын кыска шортигин кармасаңыз арам болобу, болбойбу? Болбойт. Аны кийгизип кармасаңыз арам болот. Демек, ал шортикте айып жок, Ал юбкада айып жок. Ал качан бир нерсеге кийилгенде, ал кийгенди ошо кийген адам жооп берет. Кайсыл жакка киет? Күйөөсүнө кийеби, үйүнө кийеби? Мисалы үчүн бир кыз бар. Аял үйүндө жалгыз, күйөөсү эртең менен жумушка кетет, кечинде келет. Ал кечке үйүндө шортикте калагандай жүрө берет. Шарият уруксат берет да, үйү жабык болсо калагандай жүрөт да. Ошонун сарындай ал сатканда сиз сата бересиз. Бизге сатканда жанагы зати өзү арам болгон нерселерди сатуу арам болот. Арак саткан арам. Себеби туруш турпаты менен ал өзү арам. Чочко арам сатканга болбойт. Бул кийимдердин өзүндө эмне арамдык жок болгондуктан сата берсе болот иншалла. Устаз, азыркы кошулмалар кошулуп атпайбы? Краситель кошулмалар боюнча оюңуз кандай? Макул, сиздер акылдуурасыңар бул жерде отургандар суроого. Алла, аны не деп коет? Краситель Добавка. кармин дейт, Ошол кармин боюнча мен атайын макала даярдагам. Ошол макаламды алымдар кеңешине алып келсемби деп ниет кылып аткам, бирок ошого мүмкүнчүлүк болбой атат. Эми азыр шуну мен айта турган болсом, эртең дагы чоң жаңылык чыгат. Баягы дары дармекте анча-мынча этилүү спирттер болсо зарылчылык үчүн уруксат берилип атат. Себеби умумул балва, адамдар мындан сактануусу мүмкүн эмес. Ар бир эле дары сатып алып аткан адам составын карай албайт. Айылдагы апалар, аксакалдар, кемпирлер алып эле ичип атат, врач эмнени жазса. Анан ошого биз кечирим кылып коелу, күнөөкөр болбосун. Себеби умумул балва, адамдын сактануусу мүмкүн болбогон нерсе. Эми азыр карминдер да мына ошондой болуп калды. Адамдардын сакталуусу кыйын болуп калды. Бүт нерседе бар. Сиз бир аз изилдейсиз. Ахмат таксыр бир аз изилдейт. Бу кичине Аржымат таксырын бир аз изилдейт. Калгандары жөнүнө алып ичип атат да. Аракты ичпейт, чочконун этин жебейт, калганын алып эле жеп атат да. Тортторуңда бардыгында кармин бар. Анан ошол кармин деген нерсе эмне? Кармин деген курт. Ал кызыл курт илгертен эле ошол краситель болуп иштетилип келген экен. Аны биздин китептерде кырмыз деп айтылат. Кырмыз деп аны кийимдерди боёгонго иштетилген экен. Демек, кийимдерди боёгонго иштетилген болсо, аслы нажасат эмес. Нажасат болсо кийимди боемок эмес. Бирок ошол нерсе хашарат жана курт кумурскалардын катарына киргендиктен адамдын табияты тартпагандыктан аны макрух деп айтылат китептерде. Курт кумурскалар макрух деп айтылат. Макрух дегенде тахримиби же танзихиби алымдардын арасында бир аз тартыш бар. Эми ошол курттар кошулунган тамактын өкүмү кандай болот? Бул нерсе умумул балва болгондуктан, адамдардын сактануу кыйын болгондуктан, муну эмне дейбиз биз? Адамдардан харажды көтөрүш үчүн ла баса десек дурус болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мышыктын шилекейин эмне деген? Макрух деген. Эгерде бир тамакка баш салып койсо,
же бир сууну ичип койсо, силер иче бергиле, ошол тамак суу нажасат болгон жок, себеби ал силерди таваф кылган нерсе, андан сактана албайсыңар деген пайгамбарыбыздын эрежеси бар. Аны Ханафи мазхабта умумул балванын негизинде Алла разы болсун. Бисмилlah. Умумул балванын негизинде өзү мышык кайсы бир нерсе эти арам боло турган болсо, анын шилекейи, териси да арам болот. Тери. Эшектин, мисалы үчүн иттин эти арамбы, анын шилекейи дагы, тери дагы арам. Эми мышык арамбы, адалбы? Я. Анын шилекейи да арам да. Бирок пайгамбарыбыз эмне себептен уруксат берди ага? Кийимди, тамакты арам кылбайт dedi. Себеби андан сактануу мүмкүн эмес, умумул балва деди. Азыркы мезгилде кармин ошондой эле болуп калды. Эгерде шариятыбызда адамдардын сактануусу Аллах мустаан эмне болду? Адамдардын сактануусу нажасаттан, арам нерседен кыйын болуп атканда уруксат бериле турган болсо, карминди Ибн Абидин өзүнүн хашиясында тахир дейт, таза дейт. Нажас эмес. Инлам юкал дейт, желинбесе дагы дейт. Өзү адатта желинбейт. Андан кээ калымдар арам деп сүйлөгөндөр Ибн Абидин ошо сөзүн алып келди. Инлам юкал деп атат, желинбесе дагы демек желинбейт дейт. Азык эмес деп. Анын айтып аткандыгы адатта желинбесе дагы тахир. Себеби любой нерсени айтыңчы, тахир бирок желинбейт. Жок андай нерсе. Топурак, темирлер бар, таза, бирок желинбейт. Ошого жанагы карминдин куртун тахир дейт. Себеби аны менен кийимдерди боеп атышат. Ошого алымдар кеңешинен бир чечим чыгарылып берсе, умумул балва болгондуктан ошого фатва берилип, ла баса деп койсо адамдарга жеңилдик болот. Болбосо бардыгы арам жеп аткан болуп калат. Анын үчүн бардык соода сатыктан чыгарыш керек болуп калат. Ошо бир аз кыйын болуп кетет. Мен муну суроого кийин дагы жооп берем. Тамагым бир аз неме болуп калды. Саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва алейхи ва сахби ажмаин. Аллахым разы болсун. Амин ва саллаллаху таала хайр халк Мухаммад ва алейхи ва сахби ажмаин. Аллах алган илимдерибизди өзүң берекелүү кылган, каталарын өзүң кечирип, элибизге, жерибизге тынчтык берген.